Hi friends, welcome to Spectrum Academy YouTube channel. In this video we are going to learn topic 2.6 word heritage. You can see here some word heritage sites are given in this picture. We will learn in this chapter what are the criteria for the word heritage site. I am making this video especially for board students, Maharashtra board students. First of all, I will start some chit chat question, then I will turn toward the main topic. First question is that I can talk about the word. Form group of 6 to 8 students. Each group should select any one continent and share the following information about each. Important cities, sightseeing place of tourist interest, food specialty, wildlife, different types of region and vegetation, human life. Now each group representative from a previously formed a group should narrate the information to the class using the proper alternative sentences. तुम्हाला कोणत्याही जगाच्या नकाशाला 5 वेगवेगळ्या कॉन्टिनेंटमध्ये तुम्हाला विभागायचं आहे भूखंडांमध्ये आणि त्या भागांमध्ये असलेले इम्पॉर्टंट शहरं कोणते आहेत, त्या शहरांमध्ये कोणते महत्त्वाचे ठिकाणं आहेत, कोणत्या महत्त्वाच्या साइट्स आहेत, त्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारची वैशिष्ट्ये काय आहे, वाईल्ड लाईफ कशा प्रकारची आहे, ह्यूमन लाईफ कशा प्रकारची आहे, या सर्वांविषयी तुम्हाला माहिती गोळा करायची आहे तुमच्या मित्रांसोबत. सेकंड क्वेश्चन, प्रिपेअर अ ट्रॅव्हल ब्राउचर और लिफलेट ऑफ युअर नेटिव्ह प्लेस और एनी टाउन, historical place, hill station to attract tourists using the point below. So I made here one brochure of tourist leaflet. You can write like this tourist leaflet by your own. How to reach there? First of all, nearest railway station, Aurangabad railway station is the nearest railway station. Nearest airport is the Aurangabad airport. Nearest bus station, ST stand, Ellora. Local transport is also available. I am writing this tourist leaflet related with Ellora caves. Top 5 spots to visit. There are many interesting places to see like a Bull Temple, Lord Ganesha Temple, Dolphin Nose, Flower Garden, Lord Murugan Temple, Platiel Building, etc. Special features. Ellora is a UNESCO World Heritage Site located in the Aurangabad district of Maharashtra, India. It is one of the largest rock-cut monastery temple cave examples in the world, featuring Hindu, Buddhist and Jain monuments and artwork. Cave 16 is particular features the largest single monolithic rock excavation in the world, the Kailasha Temple. Chariot-shaped monuments dedicated to Lord Shiva. Mouth-watering or special cooling aroma of a famous flavored Nawabi biryani. The aromatic pulao, especially non-vegetarian food, kebab are another special. Other nearby sites, seeing spots, Ajanta Caves, Aurangabad, Daulatabad Forts, Mughal Sikh Darbar, Bhadra Maruti, Krishneshwar Temple, Tomb of Mughal Emperor Aurangabad, Jain Temple in Ellora Caves, etc. are some other nearby sites to Ellora Caves. Then I am starting this lesson now. Passage first is given here. A World Heritage Site is a size determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to have significant cultural and natural importance to humanity. जागतिक वारसा स्थळ हे मानव जातीच्या दृष्टीने त्याचबरोबर सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक विशेष महत्त्व असणारे युनेस्कोचा लॉंग फॉर्म इथे दिलेला आहे बघा. युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल, सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन, त्यालाच युनेस्को असं म्हटलेलं आहे. आणि हे जागतिक वारसा स्थळ, ऐतिहासिक स्थळ यांचं जतन करण्यासाठी ही संस्था काम करते. त्याचबरोबर ॲज सच
the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. आणि ही जागतिक वारसा समिती यांच्यासाठी स्थापन केलेली आहे, जी की या पूर्ण जे काही नॅचरल आणि कल्चरल ब्युटी आहेत पूर्ण जगामधील त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करणं, त्यांचं जतन करणं, त्यांचं संवर्धन करण्यासाठी ही युनेस्को ही संस्था काम बघत असते आणि त्यांची वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी त्यांनी स्थापन केलेली आहे हे सर्व काम पाहण्यासाठी. बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस दॅट आर सिग्निफिकंट कल्चरली अँड नॅचरली. दे व्हॅरी इन टाइप ऑफ इन्क्लूड फॉरेस्ट, लेक्स, मॉन्युमेंट्स, बिल्डिंग्स अँड सिटीज. तर यांमध्ये जागतिक वारसा स्थळांमध्ये कोणकोणत्या ठिकाणांचा समावेश होतो त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता. या ठिकाणी फॉरेस्ट म्हणजे जंगल, लेक्स तलाव, मॉन्युमेंट्स अँड बिल्डिंग्स अँड सिटी यांमध्ये अरण्य, सरोवरे, स्मारके, इमारती व शहरे यांचा देखील यांमध्ये समावेश केला जातो आणि त्यांना देखील जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये इन्क्लूड केलं जाऊ शकते. त्यासाठी काही क्रायटेरियाज आहेत, कोणत्या स्थळांना जागतिक वारसा स्थळांमध्ये स्थान दिलं जाऊ शकते ते आपण बघणारच आहोत समोर. पण हे लक्षात असू द्या की यांमध्ये जे कल्चरली म्हणजे सांस्कृतिक दृष्ट्या आणि नैसर्गिक दृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत अशा ठिकाणांचा समावेश त्यामध्ये केला जातो, जसे की फॉरेस्ट असतील, लेक्स असतील, सरोवर असेल, अरण्य असेल, मॉन्युमेंट्स असेल म्हणजे स्मारके असतील, बिल्डिंग्स असतील किंवा एखादी ऐतिहासिक इमारत किंवा एखादं ऐतिहासिक शहर यांचा देखील यामध्ये समावेश केला जाऊ शकतो. वर्ल्ड हेरिटेज साइट कॅन ऑल्सो बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल अँड नॅचरल एरिया. जागतिक वारसा स्थळ हे सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक दोन्हीचाही समावेश यामध्ये होऊ शकतो. जे ठिकाण सांस्कृतिक दृष्ट्या आणि नैसर्गिक दृष्ट्या महत्वाचं आहे अशाचा देखील यामध्ये समावेश होऊ शकतो. जसे की तो उदाहरण दिलेलं आहे बघा. फॉर एक्झाम्पल, माउंट हॉंगशन in China is a site with significance to human culture because it is played a role in a historical Chinese art and literature. याचं जे उदाहरण म्हणजे चीनमधील माउंट हॉंगशन हे ठिकाण सांस्कृतिक दृष्ट्या देखील महत्त्वाचं आहे, कारण ऐतिहासिक काळात चीनी कला आणि साहित्यांमध्ये त्यांची उल्लेखनीय भूमिका होती आणि त्याचबरोबर हे भौगोलिक दृष्ट्या देखील महत्त्वाचं आहे. The mountain is also significant because of the physical landscape and characteristics. कारण ते भौगोलिक दृष्ट्या देखील स्थळ हे आणि सौंदर्याच्या दृष्टीने देखील हा पर्वत ते ठिकाण खूप महत्वाचं आहे. इथं बघा, हेरिटेजचा अर्थ होतो वारसा स्थळ दॅट विच इज व्हॅल्यूड बिकॉज ऑफ हिस्टॉरिकल, नॅचरल ऑर कल्चरल इम्पॉर्टन्ट. अशा स्थळाला सांस्कृतिक दृष्ट्या किंवा नैसर्गिक दृष्ट्या महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे, त्याला आपण हेरिटेज म्हणूया. कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे त्याचे गुणधर्म, त्याचे वैशिष्ट्य, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑर क्वालिटीज. यू कॅन सी हिअर इन दिस पिक्चर, दिस साइट इज गिवन हिअर. 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर गिवन हिअर. नेक्स्ट पॅसेज इज दॅट हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. यांचा इतिहास काय आहे, जागतिक वारसा स्थळांचा इतिहास आता आपण या पॅसेजमध्ये बघणार आहोत. Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in World Heritage 76 early 20th century, monuments of its actual creation was not until the 1950. जागतिक आणि सांस्कृतिक किंवा नैसर्गिक दृष्ट्या जे काही महत्त्वाचे वारसा स्थळ आहेत यांच्या संरक्षणाची, त्यांच्या जतन करण्याची कल्पना 20व्या शतकाच्या सुरुवातीलाच अस्तित्वात आली होती. ओके, त्यांना संवर्धन करावं असं लोकांना वाटत होतं, पण मात्र त्यांना ॲक्च्युअलमध्ये रियालिटीमध्ये येण्यासाठी जवळपास खूप काळ लागला आणि तो रियालिटीमध्ये येऊ शकला 1950 साली. इन 1954 इजिप्त स्टार्टेड प्लॅन टू बिल्ड द अशवान हाय डॅम टू कलेक्ट अँड कंट्रोल वॉटर फ्रॉम द नाईल रिव्हर. आता हे कधी झालं, 1954 मध्ये इजिप्तमध्ये नाईल नदीचे पाणी नियंत्रित करण्यासाठी आणि अडवण्यासाठी त्या अशवान नावाच्या नदीवर एक धरण बांधण्याची योजना त्यांनी आखली. ओके, अशवान नावाचा डॅम 1954 साली इजिप्त येथे नाईल नदीवर बांधायला सुरुवात झाली आणि द इनिशियल प्लॅन फॉर द डॅम्स कन्स्ट्रक्शन्स वुड हॅव फ्लोडेड द व्हॅली कंटेनिंग द अबू सिम्बेल टेम्पल अँड सोर ऑफ एन्शियंट इजिप्टियन आर्टिफॅक्ट्स.
पण ते करत असताना त्यांना असं आढळून आलं की धरण बांधण्याच्या मूळ योजनेमुळे अबू सिम्बलची मंदिरे आणि असंख्य प्राचीन इजिप्तिया कलाकृती ज्या आहेत त्या दरींमध्ये, त्या खोऱ्यांमध्ये तिथं वसलेल्या होत्या आणि ते आता तिथं जर धरण बांधण्यात आलं त्या धरणाखाली हे पूर्ण जागतिक धरोहर ती नष्ट होणार आणि नाहीशी होणार. म्हणून लोकांनी काय केलं, त्याच्या संवर्धनासाठी, जतनासाठी समोर यायला सुरुवात केली. टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स अँड आर्टिफॅक्ट्स, युनेस्को लॉन्च्ड an international campaign in 1959 that called for the dismantling and monuments of the temple to higher ground. आणि मग लोकांना हे जतन करण्याची त्यांना आवश्यकता वाटली आणि मग जे काही हे वारसा स्थळ होते, नैसर्गिकरित्या जे महत्वाचे स्थळ होते, या मंदिरे होते, ते आता डिसमॅन्टलिंग म्हणजे त्यांचे भाग सुट्टे करून त्यांना एका उंच ठिकाणी, एका हायर लेवलवर, फ्रॉम ग्राउंड लेवल पासून त्यांना नेण्यासाठी यांनी योजना आखल्या. द प्रोजेक्ट कॉस्ट an estimated $80 million and $40 million on which came from 50 different countries. आता बघा त्यासाठी खूप खर्च लागणार होता. जवळपास यासाठी 80 मिलियन अमेरिकन डॉलर इतका खर्च आला आणि त्यातले $40 मिलियन which came from the 15 different countries, जवळपास $40 मिलियन ह्या वेगवेगळ्या 50 देशांमधून ह्या जमा करण्यात आल्या होत्या. बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस, हे प्रोजेक्ट यशस्वी होण्यासाठी जवळपास $80 मिलियन खर्च आला आणि जवळपास $40 मिलियन म्हणजे 50% कॉस्ट ही जवळपास वेगवेगळ्या 50 देशांमधून एकत्रित करण्यात आली होती. युनेस्को अँड द इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑफ मॉन्युमेंट्स अँड साइट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्व्हेन्शन टू क्रिएट अन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज. बघा, युनेस्को आणि आंतरराष्ट्रीय स्मारके परिषदे, म्हणजे त्याचं नाव आहे बघा इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड साइट, त्यालाच आपण म्हणूया आंतरराष्ट्रीय स्मारके आणि स्थळे परिषद. ओके, यांनी सांस्कृतिक वारसा स्थळांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी घेण्यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय संस्था निर्माण करण्यासंबंधी एक मसुदा तयार केला. इथे बघू शकता तुम्ही, आर्टिफॅक्ट्सचा अर्थ होतो मानवी कौशल्याने तयार केलेल्या शोभेच्या वस्तू. ओके, आणि स्कोर ऑफ म्हणजे असंख्य असे जे काही मंदिरं होते, त्या ठिकाणी जे काही कला होत्या ह्या खूप मोठ्या प्रमाणात होत्या. डिसमॅन्टलिंग म्हणजे त्याचे भाग सुट्टे करणं, उतरवणं आणि एका उंच ठिकाणी नेऊन ठेवणं, डिसमॅन्टलिंग. आणि इनिशिएटेड म्हणजे ती जतन करायला कामाला सुरुवात केली. Monuments and Sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. ओके, चला पुढे बघूया पुढच्या पॅसेज मध्ये काय दिलेलं आहे. Shortly thereafter in 1965 a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historical cultural sites but to also protect the world's significant natural and scenic sites. त्यानंतर लगेचच 1965 मध्ये अमेरिकेत एका व्हाईट हाऊस परिषदेमध्ये जागतिक वारसा विश्वस्त संस्था, त्याला आपण म्हणूया वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट, जागतिक वारसा विश्वस्त संस्था स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आणि त्याच अंतर्गत ऐतिहासिक स्थळांबरोबरच जागतिक महत्वाचे आणि निसर्गरम्य जे काही स्थळे आहेत यांचे देखील संरक्षण करण्यात येईल असा ठराव त्यांनी संमत केला. Finally, in 1968, the International Union for Conservation of Natural developed similar goals and presented them at United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972. नंतर बघा, अखेर 1968 मध्ये आंतरराष्ट्रीय निसर्ग रक्षक संघाने इथं दिलेला आहे बघा इंटरनॅशनल युनियन ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर डेव्हलपमेंट. ओके, तर किंवा इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर, यालाच आपण म्हणूया आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संरक्षण संस्था. ओके, या संघाने काय केलं, काही उद्दिष्ट घालून दिली आणि 1972 मध्ये स्वीडन मधील स्टॉकहोम येथे मानवी पर्यावरण विषयावरील संयुक्त राष्ट्र परिषद यांनी आयोजित केली. त्याच परिषदेला इथं नाव दिलेलं आहे बघा युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर डेव्हलपमेंट. ओके, तर या परिषद युनायटेड नेशन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ ह्युमन एन्व्हायरमेंट याच्यासाठी एक परिषद त्यांनी आयोजित केली 1972 साली आणि त्यांनी काही उद्दिष्टे ठरवून दिली. फॉलोइंग द प्रेझेंटेशन ऑफ दीज गोल्स
the Convention Concerning the Protection of World Heritage, Cultural and Natural Heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972. नंतर ती सादर करण्यात आली. या परिषदेमध्ये जी काही उद्दिष्टे होती ती उद्दिष्टे 1972 मध्ये त्या परिषदेमध्ये सादर करण्यात आली. मानवी पर्यावरण विषयावर जी परिषद आयोजित करण्यात आली होती आणि त्या उद्दिष्टांचं सादरीकरण करण्यात आलं, प्रेझेंटेशन करण्यात आलं युनेस्कोच्या सर्वसाधारण परिषदेमध्ये. आणि ते कधी सादरीकरण करण्यात आलं? 16 नोव्हेंबर 1972 या दिवशी त्यांचं प्रेझेंटेशन करण्यात आलं. समोर बघूया पॅसेज मध्ये काय दिलेलं आहे. द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which site will be listed as a UNESCO World Heritage Site. आता बघा, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी म्हणजे जागतिक वारसा समिती काय करणार? आज युनेस्कोच्या आज युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत कोणती ठिकाणे समाविष्ट केली जावीत याचे प्रमुख अधिकार जागतिक वारसा समितीकडेच आहेत. द टोटल राइट्स हॅव दॅट युनेस्को. World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which site will be listed as UNESCO World Heritage Site. कोणत्या साइटला वर्ल्ड हेरिटेज साइटच्या लिस्ट मध्ये टाकायचं हे फक्त युनेस्को कडेच त्याचे पूर्ण राइट्स सध्या आहेत. The committee meets once a year and consists of a representative from 21 states parties that are elected for 6-year term by World Heritage General Assembly Centers General Assembly. म्हणजे बघा, आता कोणत्या साइटला यामध्ये लिस्ट मध्ये नामांकन करायचं हे सुद्धा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कडेच पूर्ण त्यांचे अधिकार आहेत. त्याचबरोबर या समितीची बैठक वर्षातून 2दा होते आणि त्यामध्ये जागतिक वारसा केंद्राच्या सर्वसाधारण कायदे मंडळाच्या सभेने म्हणजेच त्याला आपण म्हणूया वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असेंब्ली यांची निवड 6 वर्षाच्या कालावधीसाठी 21 राज्यांच्या समित्या स्थापन केल्या जातात आणि त्यामधून त्यांचे प्रतिनिधी निवडले जातात आणि त्यांचा प्रतिनिधींचा त्यामध्ये समावेश केला जातो. ओके, तर पुढे बघा, 21 स्टेट पार्टीज दॅट आर इलेक्टेड फॉर 6 इयर. या प्रत्येक राज्याच्या ह्या समित्या निवडल्या जातात आणि त्यांची नियुक्ती 6 वर्षासाठी केली जाते आणि त्यांची नियुक्ती करते ती म्हणजे वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असेंब्ली, त्यालाच आपण म्हणूया त्यांचं कायदेमंडळ, वारसा केंद्राच्या सर्वसाधारण कायदेमंडळ किंवा सभा. ओके, पुढे जाऊया. द स्टेट पार्टीज आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आयडेंटिफाइंग अँड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स विदिन देअर टेरिटरी टू बी कन्सिडर्ड फॉर इन्क्लुजन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. आपल्या प्रदेशातील नवीन स्थळे शोधून काढणं. आता या समितीचं काय काम? तर त्यांच्या प्रदेशातील असणारे जे काय असे नैसर्गिकदृष्ट्या महत्वाचे आहेत, कल्चरली ते महत्वाचे आहेत, अशा स्थळांचा शोध घेणं आणि त्यांचं नॉमिनेशन स्टेट पार्टीकडे देणं आणि त्यांचा स्टेट पार्टीमध्ये समावेश करणं हे त्यांचं काम. आपल्या प्रदेशातील नवनवीन स्थळे शोधून काढणे आणि जागतिक वारसा यादीमध्ये त्यांचा समावेश करण्यासाठी विचार केला जावा यासाठी नामांकन किंवा निर्देशन यांद्वारे केलं जाते आणि यांची जबाबदारी पूर्णतः ही ह्या स्टेट पार्टींची असते, जी की 21 स्टेट पार्टीज आहेत प्रत्येक राज्यांच्या. पुढे बघूया. बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. कोणतीही जागतिक वारसा स्थळ केव्हा हे त्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनू शकते ते आता आपण यामध्ये बघणार आहोत. बघूया. देअर आर 5 स्टेप इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्ये इन्क्लूड होण्यासाठी 5 स्टेप्स आहेत. द फर्स्ट ऑफ विच इज फॉर कंट्री और स्टेट पार्टी टू टेक अन इन्व्हेंटरी ऑफ इट्स सिग्निफिकंट कल्चरल अँड नॅचरल साइट्स. पहिली स्टेप म्हणजे जागतिक वारसा स्थळांना 5 याच्या टप्प्यांमध्ये विभागलेला आहे. प्रथम टप्पा म्हणजे एखाद्या देशाने किंवा राज्य पक्षाने आपल्याकडील लक्षणीय सांस्कृतिक आणि जे काही नैसर्गिकदृष्ट्या महत्वाचे स्थळ आहेत त्यांची यादी तयार करणं ही झाली पहिली स्टेप. दिस इज कॉल्ड द टेंटेटिव्ह लिस्ट अँड इट इज इम्पॉर्टंट बिकॉज नॉमिनेशन्स टू बी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट will not be considered unless the nomination site was first included on the tentative list. अशाच लिस्टला आपण तात्पुरत्या स्वरूपाची किंवा टेंटेटिव्ह लिस्ट देखील आपण म्हणू शकतो, कारण ही लिस्ट खूप महत्वाची आहे. कारण एखाद्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्ये नामांकन करण्यासाठी त्या वर्ल्ड हेरिटेज साइटचं नामांकन हे टेंटेटिव्ह लिस्ट मध्ये असणं खूप गरजेचं आहे. त्याशिवाय त्या वर्ल्ड हेरिटेज साइटच्या लिस्ट मध्ये समावेश केला जाऊ शकत नाहीये. नेक्स्ट, countries are then able to select sites from their tentative list to be included on a nomination file. आणि मग
यांची ही यादी अतिशय महत्त्वाची असते, कारण यांच्याशिवाय तुम्हाला वर्ल्ड हेरिटेज साईट मध्ये त्यांचा समावेश केला जाऊ शकणार नाही. त्यानंतर प्रत्येक देश आपल्या प्रादेशिक यादीतून नामांकन फाईल मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी काही स्थळे निवडतो आणि ही झाली दुसरी स्टेप. आता तिसरी स्टेप बघा. द थर्ड स्टेप इज रिव्ह्यू ऑफ द नॉमिनेशन फाईल बाय 2 advisory bodies considering of the International Council on Monuments and Sites and the World Conservation Union, who then make recommendation to the World Heritage Site. तिसरा टप्पा म्हणजे जागतिक वारसा स्थळ आणि जे काही यांची स्थळे परिषद आहे, इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड साइट असं त्याला आपण म्हणूया, आणि जागतिक संरक्षण संघ म्हणजे वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. ओके. आता हे 2 सल्लागार समित्या या नामांकन फाईलचे परीक्षण करतात. कोणत्या 2 सल्लागार समित्या? एक म्हणजे इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड साइट्स ही एक समिती, आणि दुसरी समिती म्हणजे वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. या दोन्ही समित्या यांची पाहणी करतात, छाननी करतात, सल्लागार समित्या यांचं परीक्षण करतात आणि जागतिक वारसा समितीकडे यांची शिफारस करतात, त्यांना रिकमेंडेशन करतात. ओके. पुढचं बघूया. The World Heritage Committee meets once a year to review these recommendations and decide which site will be added to the World Heritage List. आता ह्या समित्यांनी 2 समित्यांनी ज्या जागतिक वारसा स्थळाचं रिकमेंडेशन केलं आहे स्टेट पार्टी कडून नॅशनल लेवलवर, आता यांना पाहण्यासाठी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी वर्षातून एक वेळेस येते आणि त्यांची पाहणी करून जाते, जी साईट यांनी रिकमेंड केलेली आहे या 2 समित्यांनी. बघा, वर्षातून एकदा बैठक होते आणि त्यांच्या शिफारशी केलेल्या ज्या काही साईटची त्यांच्यावर पाहणी करण्यासाठी ही समिती एकदा भेट द्यायला येते. पुढचं म्हणजे द फायनल स्टेप इज बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डिटरमाइनिंग वेदर ऑर नॉट नॉमिनेशन साइट्स मीट ॲट लिस्ट वन्स ऑफ 10 सिलेक्शन क्रायटेरिया. शेवटचा टप्पा म्हणजे जर काही निकष यांनी घालून दिलेले आहेत, 10 निकष घालून दिलेले आहेत, 10 निकषापैकी 1-2 निकषावर तरी ही साइट बसते की नाही. जर नसेल बसत तर एकही निकष जर पूर्ण करत नसेल साइट, तर त्या साइटला नॉमिनेशन मधून बाहेर काढलं जाते. 1-2 निकष 10 पैकी 1 तरी निकषामध्ये ही साइट बसणं गरजेचं आहे, तेव्हाच त्या साइटचा वर्ल्ड हेरिटेजच्या लिस्टमध्ये समावेश केला जाऊ शकतो. इफ द साइट मीट्स दीज क्रायटेरिया, जर ह्या साइटने ते पूर्ण क्रायटेरिया जे पाहिजे ते पूर्ण केले, इट कॅन बी देन इन्स्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. आणि जर क्रायटेरिया जर पूर्ण केले त्या साइटने, तर ह्या साइटचा वर्ल्ड हेरिटेजच्या लिस्टमध्ये समावेश केला जाऊ शकतो. वन्स अ साइट गोज थ्रू दिस प्रोसेस and is chosen, it remains the property of the country on whose territory it is. बघा, एकदा जर एखाद्या स्थळाचा वर्ल्ड हेरिटेजच्या लिस्ट मध्ये जर समावेश झाला, तर तेव्हा ते स्थळ त्या देशाचा एक अविभाज्य भाग बनते, ती पूर्ण त्या देशाची प्रॉपर्टी बनते. बट इट इज ऑल्सो बिकम्स कन्सिडर विदिन द इंटरनॅशनल कम्युनिटी. पण त्यांच्यावर देखील या जागतिक समुदायाचं त्यांच्यावर लक्ष हे असतेच. इन्व्हेंटरीचा अर्थ इथं होतो संपूर्ण यादी, सूची तयार करणं. इन्व्हेंटरी इथं बघू शकता तुम्ही. रिकमेंडेशन म्हणजे सुझाव पाठवणं. 2 ह्या समित्या दुसऱ्या समितीकडे सुझाव पाठवतात. क्रायटेरिया म्हणजे निकष, जे काही कसोटी परीक्षांवरती उतरले गरजेचं आहे. 10 पैकी कमीत कमी 1 तरी क्रायटेरिया पूर्ण होणं गरजेचं आहे. आणि टू इन्स्क्राइब म्हणजे यादीमध्ये समावेश करणं. जर हे क्रायटेरिया जर पूर्ण करत असेल ती वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तर त्या वर्ल्ड हेरिटेज साइटचा यादीमध्ये समावेश केला जाऊ शकतो. टेरिटरी म्हणजे तो प्रांत. एकदा जर साइट सिलेक्ट झाली तर ती साइट त्या देशाचा पूर्ण मग प्रॉपर्टी बनते. त्यावर पूर्ण त्या देशाचा, त्या भूभागाचा, प्रदेशाचा तो काय एक प्रॉपर्टी बनते. आणि यावर इंटरनॅशनल समिती काय करते, लक्ष ठेवून असते. ठीक आहे, समजावूया. टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्हणजे जागतिक वारसा स्थळांचे प्रकार. As of 2009, there are 819 World Heritage Sites that are located in 148 countries on map. 2009च्या गणनेप्रमाणे म्हणजे 2009 पर्यंत जी काही जनगणना झालेली आहे त्यानुसार 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूर्ण जगामध्ये आहेत, म्हणजे 148 देशामध्ये स्थित आहेत त्या. 689 of these sites are cultural and including places like the सिडनी ओपेरा हाऊस. 689 अशा साइट्स ज्या की कल्चरल आहेत,
त्याचं एक उदाहरण म्हणजे सिडनीचं ओपेरा हाऊस, जे की कुठं आहे, ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे, अँड हिस्टॉरिक सेंटर ऑफ व्हिएना इन ऑस्ट्रिया. हे याचे उदाहरण आहेत. व्हिएना हे ऑस्ट्रियामध्ये आहे आणि सिडनीचं ओपेरा हाऊस हे आहे ऑस्ट्रेलियामध्ये. त्यापैकी 176 ज्या साइट्स आहेत, 176 आर नॅचरल अँड फीचर्स आर सच लोकेशन ॲज US येलोस्टोन अँड ग्रँड कॅनॉन नॅशनल पार्क. 176 ज्या साइट्स आहेत त्या नैसर्गिक दृष्ट्या महत्वाच्या आहेत, नॅचरली इम्पॉर्टंट साइट्स आहेत त्या. And 25 of the World Heritage Sites are considered mixed, that is natural and cultural. जसे की एक्झाम्पल इथं दिलेलं आहे बघा, पेरूच माचू पिचू इज वन ऑफ दीज. म्हणजे 25 ज्या साइट्स आहेत त्या मिक्स आहेत, नॅचरली आणि कल्चरली. 689 ज्या आहेत त्या कल्चरली इम्पॉर्टंट आहेत आणि 176 ज्या आहेत त्या नॅचरली इम्पॉर्टंट आहेत. आणि 25 ज्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आहेत त्या मिक्स स्वरूपाच्या आहेत, म्हणजे कल्चरली ॲज वेल ॲज naturally. Okay, Italy has the highest number of World Heritage Sites with 44. इटली या देशामध्ये सर्वात जास्त वर्ल्ड हेरिटेज साइट आहेत, त्या म्हणजे 44. भारत इंडिया हॅज 36. भारतामध्ये 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आहेत, ज्यामध्ये 28 ज्या कल्चरल आहेत, 7 नॅचरल आहेत आणि 1 मिक्स स्वरूपाची आहे. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. The World Heritage Committee has divided the world's countries into 5 geographical zones which includes 1 Africa. या जागतिक वारसा परिषदेने जगाला 5 भागांमध्ये डिवाइडलेला आहे. 5 भागांमध्ये 5 खंडांमध्ये यांचं विभाजन करण्यात आलेलं आहे. त्यामध्ये आपण बघू शकतो, एक म्हणजे आफ्रिका, अरब स्टेट्स, अरब राष्ट्र. तिसरं आशिया पॅसिफिक इन्क्लुडिंग ऑस्ट्रेलिया अँड ओशेनिया, आशिया पॅसिफिक. त्यानंतर चौथं म्हणजे युरोप अँड नॉर्थ अमेरिका, युरोप आणि नॉर्थ अमेरिका. आणि 5वं म्हणजे लॅटिन अमेरिका अँड कॅरेबियन कंट्रीज. ओके, अशा 5 वेगवेगळ्या भागांमध्ये यांना विभागलेला आहे. या 5 भागांमध्ये यांची विभागणी करण्यात आलेली. पहिला म्हणजे आफ्रिका, दुसरा म्हणजे अरब राष्ट्र, तिसरा म्हणजे आशिया पॅसिफिक, त्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि ओशेनिया यांना गृहीत धरून. चौथा जो पार्ट आहे तो म्हणजे युरोप व उत्तर अमेरिकेचा भाग, आणि 5वा जो आहे लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियनचा. बघूया नेक्स्ट पॅसेज इज हिअर. वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज इन डेंजर. म्हणजे धोक्यात असलेले जागतिक वारसा स्थळ कोणते आहेत ते आता आपण बघूया. लाईक मेनी नॅचरल अँड हिस्टॉरिकल cultural sites around the world, many world heritage sites are in danger of being destroyed or lost due to war, poaching, natural disasters like earthquake, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic, and environmental factors like air pollution and acid rains. जगभरातील कित्येक नैसर्गिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक स्थानांप्रमाणेच अनेक जागतिक वारसा स्थळ देखील आज हे नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत, धोक्यामध्ये आहेत. आणि यांची कारण म्हणजे कशामुळे हे वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोक्याच्या पातळीमध्ये जाऊ शकतात ते म्हणजे युद्ध, वॉर, पोचिंग म्हणजे अतिक्रमणामुळे, नॅचरल डिझास्टर जसं की अर्थक्विक आहे म्हणजे भूकंपासारखी नैसर्गिक आपत्ती येणं, अनकंट्रोल्ड अर्बनायझेशन म्हणजे अफाट खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतं शहरीकरण, हेवी टुरिस्ट ट्रॅफिक खूप प्रचंड प्रमाणात पर्यटकांची गर्दी, अँड एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर लाईक एअर पोल्युशन प्रदूषणासारखे काही गोष्टी, अँड ॲसिड रेन्स यांच्यामुळे देखील ह्या नॅचरल साइट्स धोक्यामध्ये आहेत. वर्ल्ड हेरिटेज साइट दॅट्स आर इन डेंजर आर इन्स्क्राइब्ड ऑन अ सेपरेट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर which allows the World Heritage Committee to allocate resources for the World Heritage Fund to that site. असे जे काही वारसा स्थळ जे अगदी धोक्यामध्ये आहेत त्यांची एक वेगळी वर्ल्ड हेरिटेज काय करतो, युनेस्को एक वेगळी लिस्ट तयार करतो आणि त्यांना धोक्यात असलेल्या साइटच्या लिस्टमध्ये समावेश करतो आणि त्यांच्यासाठी एक वेगळा फंड निर्माण केला जाते, जेणेकरून त्यांचं पुन्हा नवीन प्रकारे त्यांची बांधणी करण्यात यावी, नवीन प्रकारे त्यांचं जतन करण्यात यावं आणि त्यांना नामशेष होण्यापासून वाचवावं. इन ॲडिशन different plans are put into place to protect and or restore the site. वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लॅन्स आयोजित करण्यात येतात यांना संवर्धन करण्यासाठी. The World Heritage Committee choose
to delete the site from the list to learn more about. जर एखाद्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट जर दिलेल्या निकषांमध्ये बसत नसेल किंवा काही काळानंतर त्या वर्ल्ड हेरिटेज साइटचा ऱ्हास झालेला असेल, म्हणजे जे अगोदर सौंदर्य होतं काही कारणांमुळे जसे की ग्लोबल वॉर्मिंग असेल, पोल्युशन असेल किंवा नॅचरल डिझास्टर असेल, अशा कारणाने ती साइट जर नष्ट झाली असेल, त्याची ब्युटी जर नष्ट झाली असेल, तर त्या साइटला त्या लिस्टमधून वगळण्यात सुद्धा येऊ शकते आणि याचे देखील अधिकार वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीकडेच पूर्ण आहेत. द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कॅन चूज टू डिलीट द साइट फ्रॉम द लिस्ट आणि ही वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी यांना त्या लिस्टमधून वगळू सुद्धा शकते. टू लर्न मोर अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विजिट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाइट ॲट whcworldheritagecommittee.unesco.org. तुम्हाला जर वर्ल्ड हेरिटेज साइट विषयी आणखी माहिती मिळवायची असेल तर कृपया खाली दिलेल्या या www.whc.unesco.org या संकेतस्थळाला भेट द्या आणि त्याविषयी तुम्ही अधिक माहिती मिळवू शकता. इथं अर्बनायझेशनचा असा अर्थ होतो की शहरीकरण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतं. अलोकेट म्हणजे वाटून येणे, नेमून देणे. तर अशा प्रकारे या नैसर्गिक वारसा स्थळांचं जतन करणं, कशा प्रकारे त्यांचा इतिहास आपण बघितला या लेक्चरमध्ये आणि त्याच नंतर जागतिक वारसा स्थळांचा इतिहास, समिती कशा प्रकारे स्थापन केली जाते, ती समिती काम कसं करते, कशा प्रकारे त्यांची निवड केली जाते, कशा प्रकारे जतन केलं जाते आणि कोणत्या नॅचरल साइट्स धोक्यामध्ये आहेत हे आपण या लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे. होप तुम्हाला माझा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. आवडला तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत थँक्यू, धन्यवाद.